এখন দেখো উপরে একটু খুব একটা মানে হার্ড না, আমরা এইটুকু তাহলে করি। ফরগেট করেছি আজকে, রেকর্ড করা হয়। থ্যাংক ইউ, তুমি এখন রিমাইন্ড করেছো জাস্ট। ওকে, শেষ মুহূর্তে। তবু আমরা এটা আবার আরেকবার কোথায় গেল, বাস নট। ওকে, আমরা তাহলে আবার এইটুকু একটু বলি যে টপিকস ইজ এ নয়েজ মার্জিন। Noise margin, what is the noise margin? We will explain here. And starting from this, let's consider this inverter. B input and the B output is the output, and the PMOS and NMOS. And here the characteristic curves of the input-output characteristic curves of the inverter. In here, when the input is 0, the output will be maximum, and that is we consider the VDD. We know that when the B input is 0, then PMOS is input of the PMOS is 0, and then PMOS will be on and NMOS will be off. So VDD will be the output voltage. And when the input will be high, and then the PMOS will be off, NMOS will be on, and the ground VSS will be connected to the Vout, and the output will be 0. But we want to see the whole operation of this input-output voltage. So that's why in here we are plotting those input-output characteristic curves. And here, let's say we start to increase. We have nothing to do with the output. We have to only vary the input voltage. So input voltage is initially 0, and we gradually increase the input voltage. So when the input voltage 0, the output is V high VDD. And when we gradually increase, and then a little bit of increasing of the input voltage, you see output voltage will remain high, and the output logic will remain high, because at that time the transistor PMOS will remain on, because of the small amount of input voltage. Still the PMOS is on and NMOS is off. So it will gradually go up to the point A, and A is the point from where the voltage will start to decrease. Output voltage will start to decrease. And so we are still continuing to increase the input voltage. So output will be gradually decrease and cross the C point, and then come to the B point, and then at some point will be 0 when the input voltage will be VDD. Right? When the input voltage will be VDD, that means B input is maximum, and at that point the PMOS will be completely off, and the NMOS will be completely on. So that means output will be connected to the ground, and the output voltage will be 0. Right? We know this operation. Now we want to see what is actually the noise margin. In here, you see, first thing is we have to draw a 45-degree line from the center, and that is and that the equation of that line will be V in equal to V out. Right? So if we consider V in is equal to V out, right? So this line will go through the center and will be 45-degree angle. Right? And now what will we do? We'll draw a perpendicular line on that line. Right? V in is equal to V out এর যে লাইন আছে, ওই লাইনের উপরে আমরা পারপেন্ডিকুলার লাইন ড্র করব, এবং যে লাইনটা এ পয়েন্টে টাচ করে, যে পয়েন্টটা আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ যেটা রেড লাইনে টাচ করে, সেই পয়েন্টটাকে আমরা বলেছি আসলে এ। উপরে যে পয়েন্টটা, we got this point because this transient of that point, which is perpendicular to the line V in is equal to V out. Right? এখানে তুমি যে এখানে এই লাইনটার স্লপ 45-degree স্লপ, মানে V in আর V out যদি ইকুয়াল হয়, তাহলে the slope is 45-degree, and ওর উপরে যদি perpendicular line draw করি, so that line will touch at point A with the characteristics line. Inverter characteristics line এর সাথে টাচ করে, সেটা হলো A point, and there is also another point that will also touch
the characteristic curves, and that is a point B. So there are 2 points which is very important points. So we need that 2 points, and we mark those points as VIAs, and the other one is VIL. And there is a দুটো পয়েন্ট নিয়েছি আমরা VIL, এই পয়েন্টের নাম দিয়েছি আমরা, actually this is voltage, right? Input voltage, এটাও input voltage, এটা হলো L মানে low আর H means high, right? VIL মানে input low voltage and VIH means input high voltage. তাহলে input low voltage মানে কি, আমরা when you increases the input voltage, when the input voltage is VIL, at that time we got the point A, and when we had an input voltage VIH, that time we got the point B. So these two are very important points. And before we go to that point, we also go to the left side also. You see here there is a 2 points also, VDD, যে পয়েন্টটাকে আমরা বলছি on the output axis, y axis আমরা যে পয়েন্টটাকে VDD মার্ক করেছি, এই পয়েন্টটাকে আমরা নাম দিয়েছি VOH, that means output voltage high. VO means output voltage, V voltage output high. আর একেবারে নিচে একটা পয়েন্ট দিয়েছি আমরা আউটপুট লাইনে, সেটা হলো VOL, that means output voltage low. এই পয়েন্ট 0 অ্যাকচুয়ালি আউটপুট ভোল্টেজ লো, আর OH হলো VDD. এখন আমরা দেখো এইগুলিকে আমরা একটু এক্সপ্লেইন করি। VOL তো আমি মাত্র যেটা বললাম ইজ ভেরি সিম্পল, মিনিমাম, মিনিমাম আউটপুট ভোল্টেজ ফর আউটপুট লজিক 0, তাই না? এটা VOL, যখন আউটপুট যখন 0 হয়ে যাবে তখন তোমার ভোল্টেজ কত হবে? 0 হয়ে যাবে না, আউটপুট ভোল্টেজ হবে 0, মিনিমাম ভোল্টেজ হবে 0। আর তারপর আমরা কোনটা বলো স্যার? এই যে VIL থেকে একটা লাইনে যে VDD পর্যন্ত যে লাইনটা, এটা মানে স্যার বুঝলাম না এই লাইনটা কেন। VIL থেকে যে ডট ডটের একটা লাইন গেছে স্যার, এই যে VDD না, ডট লাইন আসলে 0-র পর দিয়েই যাবে, কিন্তু আমি একটু উপর দিয়ে দিয়েছি, কারণ হলো যে তোমার মনে আছে কিনা যে ট্রানজিস্টর, মনে করো তুমি এই যে NMOS যখন তুমি অন করে দেবে, NMOS যদি অন করো তাহলে আউটপুট ভোল্টেজ কত হওয়ার কথা? 0 না? বিকজ এটা শর্ট সার্কিট হবে তো। হ্যাঁ, কিন্তু আসলে তো 0, হ্যাঁ, কিন্তু গ্রাউন্ড হলে 0 হয় না, কারণ এই যে তুমি NMOS এর ভিতরে রেজিস্ট্যান্স আছে না একটা, তো ওই রেজিস্ট্যান্সে তো একটা ভোল্টেজ ড্রপ হয়, এই জন্য এখানে 0.1 অথবা 0.2 ভোল্টেজ থাকে। এই জন্য স্যার একটু উঁচু করে দিচ্ছেন আর কি। হ্যাঁ, একটু উঁচু, হ্যাঁ, একেবারে মানে একেবারে 0 হয় না আসলে। তুমি কোনো কিছু ভোল্টেজ যদি না দেওয়া থাকে তখন তুমি 0 কনসিডার করতে পারো, কিন্তু অনেক সময় বলে দেওয়া থাকে যে VOL টা মনে করো 0.005 বা 0.002 বা 0.1 এরকম বলা থাকে অনেক সময়। যদি না বলা থাকে তখন তুমি মনে করবে আসলে ওটা 0ই, ইজ ভেরি ভেরি নেগলিজেবল। আমি উপর দিয়ে একটু দিয়েছি যে আসলে একটু ফাঁকা থাকে, মানে একটু ভোল্টেজ আসলে থাকে, বিকজ অফ দ্য ভোল্টেজ ড্রপ। ওই NMOS এর যে রেজিস্ট্যান্সের ভিতরে, দেখো তুমি NMOS এর রেজিস্ট্যান্সের ভিতরে যদি ড্রপ তুমি থাকে তাহলে V আউটে কখনোই তুমি 0 পাবে না, ওই ভোল্টেজটা দেখতে পাবে না। স্যার জি স্যার, হ্যাঁ, সেটার জন্য আমি ওইটার লাইন দিয়েছি, বাট ওটা লাইন যদি না থাকে কোনো প্রবলেম নেই, তুমি না বুঝলে অসুবিধা নেই, মনে করো লাইন নাই, আমরা এটা 0 দিয়ে কনসিডার করবো। এখন আমরা যখন ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করব তখন আমরা বলবো যে এটা আসলে 0 ছিল না, 0-র জায়গায় অল্প একটু ভোল্টেজ ছিল। ওকে, তাহলে এখন আমরা এই দুটো বুঝলাম। VOL মিন্স মিনিমাম আউটপুট ভোল্টেজ ফর লজিক 0, আর VOH হলো ম্যাক্সিমাম আউটপুট ভোল্টেজ ফর লজিক 1, রাইট? এটা আমরা ভেরি ভেরি ক্লিয়ারলি ভিজিবল হিয়ার। VOH হবে VDD সমান হবে, আর VOL-টা হবে 0-র সমান। আসলে VOH-টাও কিন্তু VDD থেকে একটু কম হয়, তাই না? তখনও তো তোমার লিটল অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ ইজ ড্রপ এট দ্য PMOS, তাহলে VDD মাইনাস দ্যাট ভোল্টেজ উইল বি ইকুয়াল টু V আউট, একটু কম হয়, কিন্তু আমরা সেটা দেখাই নাই। এনিওয়ে, তা ওই দুটো বাদ। নাও দ্য নেক্সট, দিস লাইন ইজ ইম্পর্টেন্ট। দেখো VIL এর মানে কি বলছি আমি? VIL মানে হলো, আমি বলেছি এটা ম্যাক্সিমাম ইনপুট ভোল্টেজ দ্যাট ক্যান বি ইন্টারপ্রেটেড অ্যাজ ইনপুট লজিক 0। দেখো এটা কথাটা মিনিংটা ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ম্যাক্সিমাম ইনপুট ভোল্টেজ বলেছি, কিন্তু আমি যেটাকে আমরা বলবো
input logic 0. Let's consider the input voltage is 0, just completely 0 voltage, input voltage. তখন তো আমরা ইনপুট ভোল্টেজ যখন 0, তখন তো আউটপুট ভোল্টেজ VDD, তখন হলো আউটপুট লজিক 1 আর ইনপুট লজিক তো 0 at that time. We are sure যে ইনপুট ভোল্টেজ 0 means ইনপুট লজিক 0. কিন্তু আমরা যদি ইনপুট ভোল্টেজ মনে করো এ লিটল অ্যামাউন্ট বাড়াই দিই, মনে করো আমি এরকম যেখানে 4 লেখা আছে, অ্যাঙ্গেলটা সিম্বল দেওয়া আছে, মনে করো তুমি 0.2 ভোল্ট, ইনপুট ভোল্টেজ হলো 0.2 ভোল্ট, তখনও তো দেখো তুমি সোজাসুজি তুমি আউটপুট ভোল্টেজে গেলে তুমি দেখতে পাবে আউটপুট ভোল্টেজ ইজ হাই। তার মানে কি আউটপুট লজিক স্টিল 1 আর ইনপুট লজিক স্টিল 0। তার মানে ইনপুট লজিক তখনও কিন্তু 0 আর আউটপুট লজিক তখনও হাই। আন্ডারস্ট্যান্ড দিস পার্ট? বুঝছো এটুকু? জি স্যার। তাহলে দেখো ইনপুট আমরা এখন গ্রাজুয়ালি আমরা আস্তে আস্তে আমরা ইনপুটটা বাড়াচ্ছি, বাড়াতে বাড়াতে আমরা মনে করো তুমি ইনপুটটা যখন VIL পর্যন্ত যাব, তখনও কিন্তু দেখো আউটপুট লজিক হাই এট পয়েন্ট এ। তাহলে ইনপুটটা আমাদের VIL পর্যন্ত চলে এসছে আমাদের 0 থেকে শুরু করে, তখনও আমাদের আউটপুট লজিক হাই। মানে আউটপুট লজিক যদি হাই হয় তাহলে তো ইনপুট লজিক 0 হবে, ইনপুট লজিক লো, রাইট? কিন্তু এরপরে দেখো আউটপুট কার্ভটা দেখো ফল করা শুরু করেছে। আউটপুটটা যখন ফল করা শুরু করবে তখন আমরা আর বলতে পারবো না যে দেখো একটু নিচে একটু রাইট সাইডে ডাউনে যদি তুমি এ পয়েন্টে একটু রাইট ডাউনে যদি যাও, ওই পয়েন্টকে আমরা বলতে পারবো না যে আউটপুট লজিক হাই। আমরা শিওর না, উই আর নট শিওর that is it. আমি যেখানে মাউস ধরেছি, we are not sure that at this point the output logic is high. যদি আমরা শিওর না হই তাহলে আমরা ইনপুটও বলতে পারবো না যে ইনপুট লজিক লো। আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে এ ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট। এ পয়েন্টটা হলো আমরা ম্যাক্সিমাম, আমরা এই পর্যন্তকে বলতে পারবো যে আউটপুট লজিক হাই, আর সেই পর্যন্তকেই আমরা বলতে পারবো যে ইনপুট লজিক লো। তার মানে এই VIL পয়েন্ট হলো ম্যাক্সিমাম ইনপুট ভোল্টেজটা, মিনিমাম হলো 0 থেকে আমরা গ্রাজুয়ালি বাড়াতে 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 আমরা VIL পর্যন্ত যতক্ষণ যাব তখন আমরা বলতে পারবো যে এ পর্যন্ত আমাদের আউটপুট লজিক 1 আর ইনপুট লজিক 0। এরপরে গেলে আমাদের ইনপুট লজিক আমরা জানি না, আউটপুট লজিক যদি 0 হয়ে যায় তাহলে ইনপুট লজিক 1 হয়ে যেতে পারে, রাইট? বুঝছো এটুকু? এই জন্য কিন্তু VIL এর নাম আপনি বলছেন স্যার ম্যাক্সিমাম ইনপুট লেভেল। হ্যাঁ, তাহলে স্যার VIL এর লজিক 0 বাট ম্যাক্সিমাম ইনপুট লেভেল, আবার আউটপুট লেভেলটা আমার হচ্ছে লজিক 1, কারণ আউটপুটটা আমি সর্বোচ্চ আউটপুট পাচ্ছি। তাহলে স্যার এই জিনিসটা একটু বুঝলাম না। হ্যাঁ, সেটাই তো আমি এতক্ষণ বললাম। আবার বলি, যেরকম মনে করো তোমার আউটপুটটা 1 আছে, তাহলে তো তখন তো ইনপুট 0 থাকবে না? জি স্যার। এখন আমি ইনপুটটা একটু একটু করে বাড়াচ্ছি, মনে করো 0.1, 0.2, 0.3 এরকম করে বাড়াতে বাড়াতে আমি মনে করো 0.4 পর্যন্ত যখন গেলাম, তখনও আমার আউটপুট হাই। তখন আমি ইনপুটকে কি বলবো? এটাকে 0.4 কে কি আমি হাই বলবো না 0.4 কে আমি 0 বলবো? লজিক 0 বলবো না? হ্যাঁ, 0 থেকে 0-ই তো কাছাকাছি স্যার, 0ই বলা যায়। হ্যাঁ 0-র কাছাকাছি না, আমরা 0 তো না, 0 থেকে আমরা 0.1, 0.2 করতে করতে আমরা বাড়াইছি তো, বাড়াতে বাড়াতে মনে করো আমরা VIL মনে করো 0.4, আমরা 0.4 পর্যন্ত আসলাম, তখন আমরা দেখলাম যে আউটপুটটা 1 আছে। তার মানে আমাদের ইনপুটটা তখনও তো আমাদের 0, লজিক 0। ভোল্টেজের ভ্যালু কিন্তু 0 না, ভোল্টেজের ভ্যালু কিন্তু আমরা 0 থেকে বেরিয়ে আমরা ইনক্রিজ করে করে 0.4 ভোল্টেজ দিয়েছি, কিন্তু স্টিল লজিক কিন্তু 0। আচ্ছা স্যার, এইটুকু বুঝছো? জি স্যার। তাহলে এখন মনে করো 0.4 এর পরে যখনই যাব, মনে করো আমরা 0.5 যখনই যাব ইনপুট ভোল্টেজ, তখন আমাদের আউটপুট কার্ভটা এর থেকে ডান দিকে সরে যাবে। সরে গেলে তখন আমরা আর বলতে পারবো না যে আউটপুট লজিক 1। এটা হলো কনফিউজিং এরিয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত এ পর্যন্ত থাকবে, যে ট্রানজিয়েন্ট পর্যন্ত থাকবে, ততক্ষণ আমরা কনফার্ম যে আউটপুট হাই। আর আউটপুট হাই মানে আমাদের ইনপুট লো।
তার মানে আমরা যে 0 থেকে বাড়াতে বাড়াতে 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 পর্যন্ত আসলাম, এই পর্যন্ত আমাদের কনফার্ম যে আমরা ইনপুট লজিক 0 আর আউটপুট লজিক 1, কিন্তু এরপরে আমাদের কনফিউশন শুরু হয়ে যাবে। বুঝছো তুমি? জি স্যার। মানে এইটাকে আমরা বলছি যে ম্যাক্সিমাম ইনপুট ভোল্টেজ। কারণ দেখো এরপরে ইনপুট ভোল্টেজ একটু 0.4 থেকে আমরা যদি একটু বাড়াই 0.5 এ যাই, তখন আমরা আউটপুট লজিক তো 1 নাও হতে পারে। এই জন্য আমরা বলছি যে এই ভিআইএলটা হলো ম্যাক্সিমাম ইনপুট ভোল্টেজ। 0 থেকে শুরু করে এই ভিআইএল পর্যন্ত এই জায়গাটাকে বলি আমরা কনফার্ম রিজিয়ন। যে দেখো আমি ওখানে মার্কটা করি, কনফার্ম রিজিয়ন। মেইনলি আমার আউটপুটের উপর ডিপেন্ড করে ইনপুটটাকে আমার বলতে হবে, তাই তো স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ আমরা আউটপুট দেখেই তো আমরা বুঝি, ইনপুট তো আমরা চেঞ্জ করি গ্রাজুয়ালি, আমরা তো আউটপুটে আমরা তো ইনপুট দেখে বুঝবো না। দেখো এই যে এইখান থেকে এই পর্যন্ত, এই যে আমি দুটা দাগ দিচ্ছি ভার্টিক্যাল লাইন, দেখেছো? এই পর্যন্ত আমরা যখন বাড়াবো, মানে যেটা ব্ল্যাক, এটা হলো কেন আবার, এই দুটো লাইনের মাঝখানে দেখছো এই ভোল্টেজটা কিন্তু আমরা ইনপুট ভোল্টেজ 0 বলতে পারি, ইনপুট লজিক 0। বুঝছো তুমি? এই যে দুটো ভার্টিক্যাল লাইন আমি টেনেছি এখন। জি স্যার। এই দুটা লাইনের পর্যন্ত, তার মানে তুমি যে লেফট সাইড থেকে শুরু করতে তুমি মিনিমাম ওইটা, তাহলে আমি গ্রাজুয়ালি বাড়াতে বাড়াতে আমি রাইট লাইন পর্যন্ত গেলাম, তাহলে এইটাই আমাদের ম্যাক্সিমাম ইনপুট ভোল্টেজ, যেটাকে আমি এখনো বলতে পারবো যে লজিক 0। তার মানে কারণ আমাদের লজিক আউটপুট লজিক 1 আছে, এই জন্য আমি বলতে পারবো যে ইনপুট লজিক আমার 0। এবং এই ভোল্টেজটা ভিআইএল ভোল্টেজটা হলো সবচেয়ে বড় ভোল্টেজ। এর আগের ভোল্টেজ 0তে, যখন 0 ছিল তখন তো আমরা বলতেই পেরেছি ইজিলি, কিন্তু আমাদের এই যে রেঞ্জ, এই রেঞ্জটাকে আমরা বলবো আসলে নয়েজ মার্জিন। হ্যাঁ, তার মানে এইটা যত, মনে করো তোমার একটা ইনভার্টার, মনে করো তুমি সাপ্লাই ভোল্টেজ হলো 5 ভোল্ট, তাই না? আর তুমি তোমার মনে করো লজিক 1 এ হলো 5 ভোল্ট, আর লজিক 0-তে হলো 0 ভোল্ট। এখন তুমি যদি ইনপুটে যদি 2 ভোল্ট দাও, তখন তুমি এটাকে কি বলবা? তুমি এটাকে লজিক ইনপুটে 2 ভোল্ট দিলে তুমি কি এটাকে লজিক 1 বলবা না লজিক 0 বলবা? 0 বলবো স্যার। কেন বলবা তুমি 0? তুমি তো জানো না। না স্যার, মানে স্যার 0 তো আমি 5 এর জন্য 1 বলতে, সেই হিসেবে না 5 মনে করো 1 পর্যন্ত তুমি শিওর থাকো, কিন্তু মনে করো 2 পয়েন্ট, তুমি যদি মনে করো যে 2.5 যদি হয় মিডল পয়েন্ট, না, তাহলে কি তুমি 2 কে কি 0 বলবা, বা 2.4 কে কি তুমি 0 বলবা, আর 2.6 কে কি 1 বলবা? না, তা বলা যায় না, বলা যায় না। এটা মাঝখানে অনেকখানি জায়গা আছে কনফিউজিং এরিয়া, বুঝছো? সেটাকে আমরা বলতে পারি না। হয়তো 2.3 কে আমরা 0 বলতে পারি না, আবার 2.7 কেও হয়তো আমরা 1 বলতে পারি না। রাইট, কনফিউজিং এরিয়া আছে। তা আমাদেরকে কনফিউজিং এরিয়াটা আমাকে অ্যাভয়েড করতে হবে, আমরা কনফার্ম এরিয়াটা নিতে হবে। তা সেই এরিয়াটা আমরা বের করছি, যে এই যে 0 থেকে শুরু করে ভিআইএল পর্যন্ত যখন আমি ইনপুট ভোল্টেজটা ভ্যারি করব, তখন পর্যন্ত আমি শিওর যে আউটপুট 1 আছে, দ্যাট মিনস ইনপুট 0 আছে। সেই জন্য আমাদের এই দেখো ভিআইএল পয়েন্টটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট হয়, এর মিনিমাম পয়েন্টটা হলো 0। এই জন্য ভিআইএলটা হয়ে যায় ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট, এই জন্য এখানে ম্যাক্সিমাম টার্মটা আসছে। ম্যাক্সিমাম ইনপুট ভোল্টেজ দ্যাট ক্যান বি ইন্টারপ্রেটেড অ্যাজ ইনপুট লজিক 0। তার মানে ভিআইএলটা ছাড়ানো যাওয়ার পরে তখন দেখো আউটপুট কার্ভটা নিচের দিকে নেমে আসছে, তখন তুমি শিওর না যে তখন আউটপুট এতক্ষণ আর 1 নাই, 1 আছে কি নাই তুমি কনফার্ম না। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার, জি স্যার বুঝছি। ওকে, দ্য সেম থিং হ্যাপেন্ড, মনে করি যে ভিআইএল থেকে শুরু করে ভিআইএইচ পর্যন্ত এইটা হলো কনফিউজিং এরিয়া। মানে এই পর্যন্ত এর ভিতরে কোনো ভ্যালুকে আমরা বলতে পারি না যে লজিক 0 না 1। বুঝছো? তারপরে আবার ভিআইএইচ এর পর থেকে আমরা বলতে পারবো। আবার দেখো ভিআইএইচ আসছে হলো এই যে বি পয়েন্ট থেকে, বি পয়েন্টও কিন্তু একটা ট্রানজিয়েন্ট করেছিলাম, সেই ট্রানজিয়েন্টটা ওই যে পারপেন্ডিকুলার লাইন, এবং এই বি পয়েন্টের পরে
আমরা বি পয়েন্টের পরে আমরা বলতে পারি যে আউটপুট কনফার্ম, যে আউটপুট 0। তাহলে বি পয়েন্টের পরে যদি কনফার্ম হয়ে যায় আমরা আউটপুট 0, তাহলে তো ইনপুট হবে তখন 1। Understand this thing? After the B point, we are sure that output logic will be 0. So that means input logic will be 1. Right? B point থেকে শুরু করে রাইট সাইডে পুরোটাই হলো আউটপুট 0 আর ইনপুট 1। তাহলে সেটাকে আমরা বলেছি BIH। দেখো এটা বলেছি, এটা হলো মিনিমাম ইনপুট ভোল্টেজ দ্যাট ক্যান বি ইন্টারপ্রেটেড অ্যাজ ইনপুট লজিক 1। এটাকে মিনিমাম বলছি কারণ এখান থেকে স্টার্ট করে তুমি ডান দিকে যতই যাবা এই ভিডিডি পর্যন্ত তোমার অলওয়েজ ইনপুট লজিকটা 1 হয়ে যাবে, কারণ আউটপুট 0। স্যার এখানে স্যার এ থেকে তো স্যার আস্তে আস্তে ভোল্টেজ আউটপুটে ড্রপ করতেছিল, তাহলে বি থেকে কি ডাইরেক্ট স্যার জিরোতে চলে যাবে? এটা কি আস্তে আস্তে আরেকটু কমতে থাকবে না স্যার? আস্তে আস্তে ড্রপ করবে, কিন্তু এই সাইডে ড্রপ করার রেটটা মানে স্লো হয়ে যাবে। দেখো এখানে যেমন স্লো হয়ে ড্রপ করেছে, পরে শার্প ফল করেছে। তুমি ইনভার্টারের ক্যারেক্টারিস্টিক দেখেছো না, এরকমই হয়। বা তোমরা যদি ড্রপ করেছিলে ল্যাবে করেছো না, ইনভার্টার ক্যাডেন্স দিয়ে করেছো তো, এরকম আসছে না? করেছো না? হ্যাঁ, এরকমই আসে। উপরে অনেকক্ষণ এই এরকম কনস্ট্যান্ট থাকে, তারপর যখন ফল করে শুরু করে তখন কুইক ফল করে, তারপরে আবার স্লো হয়ে যায়, স্লো হয়ে গ্রাজুয়ালি 0 হয়। তাহলে এই জন্য আমাদের দুইটা ট্রানজিয়েন্ট পয়েন্ট পাওয়া যায়, এটা এ পয়েন্ট আর বি পয়েন্ট। দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। ওই যে ট্যানজেন্ট তৈরি করে যে পয়েন্ট পাবো পারপেন্ডিকুলার লাইন করে, সেই পয়েন্টটাই অ্যাকচুয়ালি আমাদের কনফার্ম পয়েন্ট। মানে আমরা শিওর যে এই বি পয়েন্টের পরে আউটপুট লজিক 0 হয়ে যাবে আর ইনপুট লজিক 1 হয়ে যাবে। তারপরে বির থেকে তুমি ডান দিকে তো ইনপুট ভোল্টেজ আরো বেড়ে গেছে, অতএব তোমার BIH এই যে ভোল্টেজটা এটা হলো মিনিমাম ভোল্টেজ 1 এর জন্য। মানে BIH থেকে শুরু করে এর পরের যতগুলি যাবা ডান দিকে যাবা পুরাটা হলো 1 এর জন্য। তার মানে এই যে BIH, হ্যাঁ বলো স্যার। আপনি স্যার মানে বি পয়েন্ট আর এ পয়েন্টটা কিভাবে ড্র করেছেন স্যার, এটা বুঝতে পারিনি। বুঝেনি হবে বলি। Hold on. ওকে, নাও ঢুকে আসছে, জানি জয়েন করছে এখন, শেষ মুহূর্তে এখন আসছে কেন ইরফান? ওকে দেখো এইটা ড্র করেছি হলো প্রথমে তো ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভটা ড্র করলে, তাই না? এই রেড লাইনটা ট্রানজিস্টরের, রাইট? তারপর ড্র করার পরে এই যে 45 ডিগ্রি একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করবা, 45 ডিগ্রি লাইন তৈরি করবা, এই যে ভি ইন ইজ ইকুয়াল টু ভি আউট তৈরি করার পরে তারপরে একটা তুমি এখান থেকে মনে করো একটা তুমি যদি স্কেল সরাতে চাও, স্কেল দিয়ে এইখান থেকে সরাতে থাকবা, উপর থেকে মুভ করতে থাকবা লেফট সাইড টুয়ার্ডস লেফট। মুভ করতে করতে যখনই তোমার 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, তো এটা 90 ডিগ্রি যেখানে এখানে টাচ করবে সেই পয়েন্টটা হলো এ পয়েন্ট। তারপর আবার আরো লেফটে সরাতে সরাতে ডাউন সাইডে যেখানে টাচ করবে সেটা হলো বি পয়েন্ট। বুঝছো? জি স্যার, বুঝতে পারছি। মানে এই যে ভি ইন ইজ ইকুয়াল টু ভি আউট এর 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে একটা লাইন টানতে হবে। জি স্যার, বুঝতে পারছি। মনে করো তুমি এরকম একটা লাইন টানলে, তারপর এই লাইনটাকে তুমি এখন সরাবা, আমি আরো বড় করে দিই। মনে করো এই লাইনটাকে লেফট সাইডে মুভ করবা, মুভ করতে করতে যেখানে ওখানে টাচ করবে উপরে তখন এ পয়েন্ট পাবে, আবার এই মাথায় চলে আসলে যেখানে টাচ করবে সেটা হলো বি পয়েন্ট। ডিরেকশন দিয়ে দেই, ওকে বুঝছো? এইটুকু এই দুইটা পয়েন্ট বুঝেছো তো না? VIH আর VIL এই দুটো হলো ইম্পর্টেন্ট। এখন আর কিছু দরকার নেই। এখন এই যে প্রথমে VIL মাইনাস এই প্রথম দুটা গ্যাপের ভিতরে যেটা, এটা হলো একটা নয়েজ মার্জিন, আর পরে
পরেরটা হলো আরেকটা নয়েজ মার্জিন। দেখো এখান থেকে এটা একটা নয়েজ মার্জিন ফর জিরো, আর আরেকটা নয়েজ মার্জিন হলো এই রাইটের এই দুটার ডিফারেন্স, এই দুটো হলো নয়েজ মার্জিন। ডান দিকেরটা তুমি কিভাবে বের করবে তাহলে? ভিডিডি মাইনাস ভিআইএইচ, তাই না? ভিডিডি মাইনাস ভিআইএইচ করলে তুমি পারবা নয়েজ মার্জিন ফর লজিক 1, আর ভিআইএল মাইনাস 0 করলে তুমি পাবে নয়েজ মার্জিন ফর লজিক 0। দেখো এটাই আমি লিখেছি, এই যে নয়েজ মার্জিন ফর লজিক 0 হবে ভিআইএল মাইনাস ভিওএল। তা ভিওএল তো সবসময় 0ই হয়, অলমোস্ট ক্লোজ টু 0, তাহলে নয়েজ মার্জিন ফর লজিক 0 হবে ভিআইএল, আর নয়েজ মার্জিন ফর লজিক 1 হবে ভিওএইচ মাইনাস ভিআইএইচ। আর ভিওএইচটা সবসময় হলো ভিডিডি, আর ভিডিডি মাইনাস ভিআইএইচ। তাহলে তোমার দেখো ভিডিডি তো সবসময় জানা থাকে, তাহলে তোমার আসলে লাগবে কি জানো? ভিআইএল আর ভিআইএইচ, এই দুটো জিনিস আসলে আমাদের বের করতে হবে। তাই এই দুটো জিনিস না বের করলে ভিআইএইচ আর এই যে ভিআইএল, বিডিডি তো কমন, বিডিডি তো নন। তুমি যে কোনো একটা সার্কিটের জন্য বিডিডি সাপ্লাই ভোল্টেজ উইল বি গিভেন, নাকি 1 ভোল্ট হতে পারে, 1.2 ভোল্ট হতে পারে, 5 ভোল্ট যাই হোক দেওয়া থাকবে। আর এটা ভিওএল যদি কিছু না দেওয়া থাকে তখন তুমি ধরবে 0, আর যদি দেওয়া থাকে তাহলে 0.1 ভোল্ট বা 0.2 ভোল্ট যা এটা ধরবে, দেওয়া থাকবে যেটা। তাহলে তোমার এখন আমাদের মেইন কাজ হলো এই ভিআইএল আর ভিআইএইচটা বের করা। So that is the most important components for this class, and the next class, next times we'll derive the equation from here to calculate the VIL and VIH. এই সার্কিট লাগবে আমাদের, এই ডায়াগ্রাম লাগবে। এখান থেকে আমরা VIL আর VIH এর দুটা ইকুয়েশন বের করব, ড্রাইভ করব ইকুয়েশন, এবং সেখান থেকে আমরা সেই ইকুয়েশন ইউজ করে উইল ক্যালকুলেট ভিআইএল অ্যান্ড ভিআইএইচ। তাহলে আমরা নয়েজ মার্জিন পেয়ে যাব। তখন তুমি বলতে পারবে যে তোমার আউটপুট, তোমার সাপ্লাই ভোল্টেজ যদি 5 ভোল্ট হয় তাহলে তুমি কোন পর্যন্তকে তুমি 0 বলবে আর কত থেকে তুমি 1 বলবে। 2.4 2.5 তুমি বলতে পারবে না। 2.5 এই যে মিডল পয়েন্ট, দেখো এই যে সি পয়েন্ট, এইটা হলো তোমার, সেটাকে বলে আমরা ট্রানজিশন এরিয়া। এই পয়েন্টকে আমরা, এই রিজিয়নটাকে মাঝখানে এ থেকে বি পর্যন্ত যে এরিয়া, উই কল ইট ট্রানজিশন এরিয়া, বিকজ উই আর নট শিওর what is the output and what is the output. যে কোনো টাইমে আউটপুট 0 হতে পারে, 1 হতে পারে, সেজন্য আমরা এটাকে অ্যাভয়েড করি। তাহলে দিস আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা ভিআইএল আর ভিআইএইচ এর ডেরিভেশন করব। সো উইল কিপ ইট আপ টু দিস পয়েন্ট। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো স্যার, আমরা এখানে ইনভার্টারের আউটপুট ভার্সেস ইনপুটের যে ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভটা ড্র করলাম, সেখানে আমরা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ভি ইনপুট ইকুয়াল টু ভি আউটপুটের একটা কার্ভ বার একটা ড্র করলাম, কিন্তু একটা ইনভার্টারে ভি ইনপুট ইকুয়াল টু ভি আউটপুট, এটা কিভাবে স্যার? না না, এটা কিভাবে না, এটা আমরা এটা মনে করো তোমার কার্ভ না, এটা আমরা যদি এটা একটা রেজিস্ট্যান্স মনে করো ওয়াই, আমরা জাস্ট নর্মাল একটা কার্ভ যদি তৈরি করি, এটা মনে করো এটা এক্স অ্যাক্সিস, ভি ইন কে যদি তুমি এক্স অ্যাক্সিস আর ভি আউট কে যদি ওয়াই অ্যাক্সিস বলো, তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স এর একটা কার্ভ হয় না? হ্যাঁ স্যার। সেই কার্ভটা আঁকছি আমরা এখানে, যেহেতু এখানে আমাদের এক্স ওয়াই তো নাই, আমাদের আসলে ইনপুট আর আউটপুট আছে। আমাদের এই যে আমরা ওইটা আমাদের দরকার নেই, আমাদের এ পয়েন্ট আর বি পয়েন্ট বের করার এই যে এই পারপেন্ডিকুলার লাইন তৈরি করার জন্য আমাদের এটা ড্র করতে হয়েছে। মানে একটা প্রসিডিউর স্যার, একটা মানে এই ফাইন্ড আউট করার একটা প্রসিডিউর। আরো কাজে লাগবে, আরো একটু কাজে লাগবে ডেরিভেশনের সময়ও, কিন্তু আমাদের এই যে মানে এটা মানে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের কার্ভ যদি না করতাম তাহলে আমরা এই যে পারপেন্ডিকুলার লাইনটা তো টানতে পারতাম না। এবং এই পারপেন্ডিকুলার লাইন, এটার জন্য আরো একটু কাজে লাগবে। আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখবো যখন ডেরিভেশন করব। এনি আদার কোশ্চেন? না স্যার। ওকে, তাহলে ভালো থাকো সবাই। স্যার ওকে, গত কয়েকটা ক্লাসের রেকর্ডিংটা স্যার ইয়াতে গুগল ক্লাসরুমে পাই নাই। কোনটা? গত ক্লাসের? গত 2-3টা ক্লাসে স্যার রেকর্ডটা স্যার গুগল ক্লাসরুমে তো স্যার পাইনি আমি স্যার।
না গুগল মিটিং এর ওইখানে থাকো, আমি তো কিছু করি না, ওটা অটোমেটিক্যালি রেকর্ডিং হয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি তো আমার ওই যে ফোল্ডারে, ওই যে মিট রেকর্ডিং যে ফোল্ডারটা ওর ভিতরে আছে, ওরা তোমাদের তো অ্যাক্সেস আছে বোধহয়, অন্যরা পেয়েছো না? জি স্যার পেয়েছি। মিট ওই মাই ড্রাইভের ভিতরে তারপরে মিট রেকর্ডিং এর একটা ফোল্ডার আছে। ওকে স্যার। মিট রেকর্ডিং ফোল্ডারের ভিতরে সবগুলি আছে, তুমি প্রথম থেকে সব শুরু করে